Heartily welcome to the Vidyagama class for all the English medium students of 6th standard. Now the time for let us going to discuss about the first poem in your first language of English. You may go to open your textbook of English, then you have to ready to listen of about this poem. So which is the first poem in your textbook is the March poem is the first poem in your textbook of English of the 6th standard students. Dear students, let us go to discuss with gladly about this poem is March poem. So in the last class or in the last academic year, you may get or you did know something about nature poems. Already your teachers are taught about these type of the aspects in the last year. And so this is March poem. March poem in this month. What happened in this month in every year? So that should be we go to discuss about throughout this poem. So what happened? What are the things happening? What are the things are happening in this March poem? So especially this March poem written by William Wordsworth. Next, let us see the next page is introduction of this class. So William Wordsworth is one of the greatest English poet. So he was a greatest English poet as well as he was a greatest romantic poet of in the nature. So he did well and he wrote everything and any of the aspects or poems or any of the dramas and also with romantically about the nature. Yes, he is called the high priest of nature and a nature poet, and also then he is as much a poet of nature as of humans. So next in the poem lines written in March, the poet clearly describes the tranquil beauty of nature in the winter season. So we may go to learn, we may go to try to understand about in the month of March, what are the seasons you have to know, what are the seasons coming in a year. So that should be we have to note those points in your textbook. So already they are given in your textbook some of the questions regarding your previous knowledge. So what are the seasons coming in a year? So summer season and winter season and autumn season, and also autumn nothing but rain season and also as well as spring season. So 4 seasons are coming in a year. So they are given those aspects in your previous knowledge of in your textbook. You may go to see that and you have to write those aspects in your textbook and also in your notebook. Then so this is actually, so in this month especially in the March season, so what are the things happening, so what they are working, what are the aspects as well as what are the ingredients are required in this month season of March. Next, actually the poem is about the happiness of the withdrawal of the winter season. So in this month of March season, so what are the happiness things are required in that month of March? So like that we will go to observe and learn about those things well in this poem. So again I am going to recall the poem
of instruction and introduction of this poem written by William Wordsworth. Next, we will go to see the next page about the poem. So see here, let us see here about the poem. So William Wordsworth was a major English romantic poet. ಇವನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನೊಬ್ಬ he was an English poet. He was an English poet and also great poet in English and also as well as romantic poet in the nature. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈರಿಕಲ್ ಬಲಾಡ್ಸ್ is the masterpiece work of Wordsworth which published in 1798. 1798ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಲೈರಿಕಲ್ ಬಲಾಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ವಿಚ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1908 in the English literature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಈಸ್ some other famous works are the prelude, the excursion, the recluse, the white dew of Rylstone and Peter Bell, the river Duddon and sonnets, etc. Words are there. So he was written many of the poems like the recluse, the white dew of Rylstone, Peter Bell, the river Duddon, sonnets, etc. Then Wordsworth received an honorary Doctor of Civil Law degree in 1833 from Durham University and the same honor from Oxford the next year. He was Britain's poet literature from 1843 until his death in 1850. ಇವನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದುರ್ಹಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಡೆತ್ ಇನ್ 1850. ಅವನು 1850 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಧನ ಹೊಂದ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್. So this is the real poem. You may go to check up the real poem. You may go to once again before you go to deal and learn about this topic or this poem. You must be go to read well that poem with a rhyme as song. So the cock is crowing, yet the stream is flowing, the small boats twitter, the lake doth glitter, the green field sleeps in the sand, the oldest and youngest are at work with the strongest, the cattle are grazing and their heads never rising, there are 40 feeding like one. So again I am going to read this poem with loudly, so you may go to observe and try to understand about this concept. The cock is crowing, the stream is flowing, the small boats twitter, the lake doth glitter, the green field sleeps in the sand, the oldest and youngest
are at work with the strongest, the cattle are grazing, their eggs never rising, there are 40 feeding like one. So now I am going to explain this poem in Kannada also. The cock means ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಕಾಕ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌವಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, what are the things are happening in this month, especially they are given some of the aspects happening in this month of March season. So the cock is crowing at the moment of March. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್. ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಜರಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳ, ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ, ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ವಿಟರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಟರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್, especially in the morning time or at the evening time. So you may go to observe in the month of March season of these aspects. Next, the lake doth glitter. Lake ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು. So at the time of March, so the lake will be go to glittering lot of with a shinefully, the green field sleeps in the sun. So when the sun is going to be rising, is or reflecting is ultraviolet rays or rays, so it is like it is shining like as the green field sleeps ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಉದಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಉದಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಲಗಿರೋ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಲಗಿದು ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ when we go to observe the field, so how it producing or how it sleeps in the sun ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is going to be sleeps as beautifully in the sun ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯೋದು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದನದ ಹಿಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಅಥವಾ ದನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ bullocks and also any of the animals. They are grazing in the field with eagerly and with gladly ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವು ಏನಪ್ಪಾ ಮೇಯೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಎಗ್ಸ್ ನೆವರ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಅವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೈರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತದೇನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 40 ಫೀಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮೇಯುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another stanza is there, so we would like to see this stanza and try to understand about this one clearly. So like an army defeated, so the snow hath retreated and no death of peril on the top of the barrel,
The flow by is whooping. Anon. There is joy in the mountains. There is life in the fountains. Small clouds are sailing, blue sky prevailing. The rain is over and gone. So like that, William Wordsworth is going to be described about this nature poem. So like an army defeated. So and also ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದನಗಳ ಮೇಯುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾವಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ತರ ಕಾವಲು ಇರ್ತದೋ ಆ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಸ್ನೋ ಹ್ಯಾತ್ ರಿಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಏನಪ್ಪಾ ಹ್ಯಾತ್ ರಿಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ಡೋತ್ ಫೇರಿಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೆರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸುಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಫ್ಲೋ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ವೂಪಿಂಗ್ ಅನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಫ್ಲೋ ಬಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜಾಯ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು. ಅದೇ ತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಫೌಂಟೈನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೌಂಟೈನ್ ತರನೇ ಏನಪ್ಪಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫೌಂಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೀರಿನ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಡೈಲಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಲಿಂಗ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಫಿಡಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಮಿ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ರೈನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಗಾನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್. ಟ್ವಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಂಡರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್. ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೋವಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಿಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫೇರಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ವೂಪಿಂಗ್ ಶೌಟ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವೂಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೌಟ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗುವಿಕೆ. ಶೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿಚಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೌಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
Next, this is the picture. It is going to be showing of March month. So these aspects are happening in the month of March season. So the sun is rising in the moment of March, and also so the birds are twittering. The birds are twittering a lot of with gladly and also with happily. The farmers are doing some of the work in the field. They are cutting the crops. And also next, the potty feeding, like the cows are grazing in the field. This is the picture. The boy is whooping. The boy is whooping like anon. So this is the picture. About the poem lines written in March, outside with the presentation of a pleasant morning. This is the summary of this poem. So you may go to observe here once again the poem lines written in March season outside with the presentation of a pleasant morning. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರವಿಂಗ್, ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಟರಿಂಗ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಬಗು ಅನ್ನ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದೈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ಡೂ ದೈರ್ ವರ್ಕ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಗರ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೇಜ್ ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸಾತಿ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಪಸಾತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ದ ಪಾಟ್ ಕಂಪೀಸ್ ದ ರೀಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಎ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆರ್ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ವಿಂಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಏನಪ್ಪಾ ವಿಂಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ನಾವು ಕರೀದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋ ದ ವಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪೀಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಹೋಗೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೈನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಲೋ ಬಾಯ್. ಸೊ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದೈರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಥ್ರೂ ವೂಪಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗುವಿಕೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೂಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಲ್, ಅಟ್ ದಿ ಮೌಂಟೈನ್, ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಅದಾವ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೈ ಸೀಮ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್
ಆಫ್ ಸೈಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಸ್ಕೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಅಂದರೆ ರಿಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ poet is going to be describing lot of about the March poem. So next visual images. These are the images presentation of a beautiful morning. This is the beautiful morning. So they are houses are there and nature. This is totally ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು nature picture. This is the picture regarding about the nature. So you may go to see again and try to understand about this poem well. Next, oftenly, the cock is crowing, a stream is flowing beautifully, bright green fields, and also people are working in the fields and sailing clouds in the sky. These are the pictures are going to be showing about the March poem in the March season. So these works are happening, these incidents are happening in this month in the month of March season. So like next one, fountain means this is fountain means ಕಾರಂಜಿ, ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಮ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಫೌಂಟೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ವಿಟರ್ the birds are crying and the birds are going to be making the sound. Next, message of the picture poem. So what it gives the message of us or to us about this March month. Like the poem lines written in the March season shows the eagerness of each and every living creature and precious of nature at a morning just after dull winter. They are ready to welcome a bright spring. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ವಿಂಟರ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ವಿಂಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ is the time of wealth and prosperity. This can be compared to man's life. There is fortunes and feels like two sides of a coin which encounters with men alternatively like the seasons of winter and spring. So men should ready to overcome it. Next one, theme. The theme of this poem is that everything and everyone is happier when bad is gone. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾನ್ ಅಂದರೆ ಓದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಅವರಿಂದ ಓದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ದ ರೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ happier and jolly. It means that everyone is happy when the worst is over, whether it is war or ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ your poem. So this is the theme and as well as summary and also explanation of about the poem of March season or March. So let us stop here. Next you may, so there are the questions for your homework. Could you see once here, complete this first question, complete
main question. Complete these sentences with the best choice given. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಪೊಯಟ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸೀನನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 lines ಆಫ್ ದಿ ಪಯಮ್ ದ ಪೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಫ್ಲೋ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೌಡ್ ಕ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ವೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ, ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಸಸ್, ಟು ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಟು ಅದರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೌಟ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್, ಟು ಗಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ಮೇ ಗೋ ಟು search the answers and write the answers for these questions in your notebook, and also you may go to send them to the group of WhatsApp, online class WhatsApp group. Talk to your partner about the points raised in the questions below. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಮೇ ಗೋ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ about these questions of answers. Then who are at work, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೈ ಆರ್ ದ ಕೌಸ್ ನಾಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ಸ್. ಅವುಗಳು ಕೌಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಯಾಕೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಬಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡಸ್ ದ ಪಯಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸ್ನೋ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆರಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಇಸ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Pick out the rhyming words in the poem and write them down. Rhyming wordsಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇವು these questions for this poem you may go to write the answers suitably, and also you may go to try to understand about this concept, then you have to write the real answers for these questions. Okay, next, thank you to you all for this watching.